સુરત પ્રાઇમની વેબ સિરીઝ એ લગાઈની ટીમ સુરત આવી પહોંચી હતી ત્યારે દર્શકોને લોકડાઉનની રસપ્રદ વાર્તા પસંદ આવી રહી છે તેવું મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું। એક સાહિલ આનંદ, વેદિકા ભંડારી, ઇમરાન નઝીર ખાન અને અન્ય ઘણા લોકો અભિનીત વેબ સિરીઝ એલ લગાએ 9 ડિસેમ્બરના રોજ સિનેમા પ્રાઇમ OTT પર રિલીઝ થઈ છે, જેને દર્શકો તરફથી ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। છેલ્લા મહિનાઓથી શહેરના પ્રવાસે આવેલી આ વેબ સિરીઝ એલ લગાએની ટીમ આજે સુરત પહોંચી છે। તેનો અભિનેતા ઇમરાન નઝીર ખાન સુરતમાં તેના પ્રોજેક્ટનું પ્રમોશન કરી રહ્યો છે। તમને જણાવી દઈએ કે આ સિરીઝમાં જ્યાં વેદિકા અને સાહિલ આનંદની કેમિસ્ટ્રી અદ્ભુત છે, ત્યાં ઇમરાન નઝીર ખાનનું પાત્ર પણ ખૂબ જ ફની છે, જે દર્શકોને હસવા ઉપર મજબૂર કરી દે છે। અભિનેત્રી કિયારા દિવાન અને અભિનેતા સરન તિવારી પણ આ રસપ્રદ વેબ સિરીઝને સમર્થન આપવા સુરત આવ્યા છે, જેઓ તેમના ચાહકોને એલ લગાયા વિશે જણાવી રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ સિનેમા પ્રાઇમના સ્થાપક મનીષ શર્મા અને તેમની ટીમ પિંક સિટી જયપુર, તાજ સિટી આગ્રા અને અમદાવાદની પણ મુલાકાત લીધી હતી અને તેમની શ્રેણી વિશે ઘણી રસપ્રદ બાબતો જાહેર કરી। આ સિનેમા પ્રાઇમ વેબ સિરીઝ એલ લગાએ તેના શીર્ષક જેટલી જ અનોખી છે, તેની વાર્તા દર્શકોનું ખૂબ જ મનોરંજન કરી રહી છે। બે પ્રેમીઓ લગ્ન કરી રહ્યા છે અને આ દરમિયાન લોકડાઉનની જાહેરાત થઈ છે, તે પછી તેના જીવનમાં તેના સંબંધીઓ અને મિત્રોના જીવનમાં કેવા વળાંક આવે છે। વેબ સિરીઝ એલ લગાએ આ રસપ્રદ વિષય પર આધારિત છે। रिलीज हुई है सिने प्राइम OTT चैनल पे। ये 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं लास्ट फ्राइडे को। इस फ्राइडे को वापस 2 और एपिसोड रिलीज़ होंगे और फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे को 2 एपिसोड रिलीज़ होंगे। इसके मेन लीड में साहिल आनंद है और वेदिका भंडारी है। सेकंड लीड में इमरान नज़ीर खान है। इनके अपोजिट में आयशा कपूर है। ये एक फ़नी वेब सीरीज़ है, फुल ऑफ कॉमेडी, ड्रामा, फन, रोमांस। इसके अंदर 3 सॉन्ग्स भी है। इसके प्रमोशंस के लिए हम लोग सूरत आए हैं, तो आशा करते हैं सूरत वालों को भी ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। हाय, मेरा नाम कियारा दीवान है और इस शूट के जब भी वेब सीरीज़ शूट कर रहे थे ना, उस टाइम पे बहुत फ़न और बहुत ही उन्हें मज़ा आ रहा था और वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वेब सीरीज़ का शूट चला है। बिल्कुल फैमिलियर हो गए थे सारे। और जो मेरा कैरेक्टर था दिल्ली की भाभी, बहुत ही बोल्ड और चुलबुली सी थी, तो वो कैरेक्टर कुछ अलग ही था, यूनिक, इसीलिए मैंने उसको हाँ कहा। और आप जब भी देखोगे ना तो वो एक अलग ही सीक्रेट होता है। सारे बॉयज़ उसके पीछे पड़े होते हैं, जो भी बाराती आते हैं तो सब उस पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन भाभी का क्या होता है, वो चाचा जी पे फिदा हो जाती है। तो ऐसा चाचा जी की बीवी कहीं और फिदा हुई होती है। तो ऐसे ही ट्विस्ट रहते हैं इसमें, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा सिने प्राइम पे और देखना पड़ेगा एल लगाए। थैंक यू सो मच सूरत। वेब सीरीज़ को प्रमोट करने, हमारी जो वेब सीरीज़ एकदम पारिवारिक वेब सीरीज़ है और इस वेब सीरीज़ में ढेर सारा ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी भर के है। और ये वेब सीरीज़ हमें लास्ट पे एक सोशल मैसेज भी देती है, जो हम आप जब वेब सीरीज़ देखेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा। एक मैसेज है कि लाइक हम जो हमारे जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनकी सोच बदलते हैं आजकल के वक्त के साथ में। पहले ऐसा होता था कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन नहीं मिल पाते थे, तो हमारी वेब सीरीज़ में क्या होता है, सडन ऑफ शादी दूल्हे की नहीं होती, उनको मिलना पड़ता कुछ बात करने के लिए, तो उसके चक्कर में उनकी पूरी शादी टूट जाती है। वैसे रिलीज़ हो चुकी है और मैंने पर्सनली व्यू में बताऊं तो मैंने देखा तो बहुत मुझे मज़ा आया और आशा करता हूँ कि आप लोग और हमें सूरत का प्यार मिलेगा, तो और अहमदाबाद का प्यार तो मुझे भरपूर मिला, जो आज हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मेंशंस की बात करें ना, भाई साहब के पास भी 100 मेंशंस आ चुके हैं अब तक। अब आप सोचिए कि क्या है, आप लोगों का प्यार है बस। थैंक यू। और इस अरविंद राठौड़, GTV न्यूज़, सूरत। સુરત સ્ટેશનનો રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ આખરે 6 વર્ષે શરૂ થયો છે, જેમાં સિમેન્ટ યાર્ડને ખાલી કરીને બેરિકેડ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને હવે ત્યાં નવા પ્લેટફોર્મ બનાવાશે। આ માટે RLDA, SITC, SMC અને GSRTC પણ ભાગ લેશે। BRTSને પણ જોડી દેવાશે। સુરત ઇન્ટિગ્રેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં હાલના સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મનું ક્રમશઃ ડિમોલિશન કરી બાંધકામ શરૂ કરાશે। હાલમાં સુરતથી ઉપડતી ટ્રેનો ઉધનાથી ઉપડશે। આ માટે રેલવે બોર્ડની પાસેથી મંજૂરી માંગી છે।
સુરત સ્ટેશનનું કામ શરૂ થશે ત્યારે ઉધના સ્ટેશન પર બનાવેલા 2 નવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ ટ્રેનોને ડાયવર્ટ કરવા માટે કરી શકાશે. હાલમાં સુરત સ્ટેશનથી તાપ્તી ગંગા એક્સપ્રેસ, સુરત અમરાવતી એક્સપ્રેસ, સુરત મુઝફ્ફરપુર એક્સપ્રેસ સહિતની અનેક ઇન્ટરસિટી અને મેમુ ટ્રેનો ઉપડી રહી છે. આ તમામ ટ્રેન 4થા નંબરના પ્લેટફોર્મ પરથી ઉપડે છે, પરંતુ હવે આ ટ્રેનને ઉધના ડાયવર્ટ કરીને ત્યાંથી ઉપાડવા માટે તજવીજ શરૂ કરાઈ છે. પહેલાં મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત જે પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં થયું એનું કામ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. 30મી નવેમ્બરે એનું ટેન્ડર 878 કરોડનું અપાઈ ગયું છે અને કામકાજની અંદર 3 તબક્કામાં કામ થશે. પહેલા તબક્કાની અંદર જે સ્ટેશનનું કામ શરૂ થયું છે એમાં લોકોને અગવડ ના પડે એ પ્રમાણે ગોડાઉનની અંદર એનું સિમેન્ટ, એનું ફેબ્રિકેશન વર્ક અને કોઈપણ સિઝનમાં કામ ઝડપથી 4 વર્ષમાં કામ પૂરું થાય એના માટેની તૈયારીઓ અમે શરૂ કરી દીધી છે. અરવિંદ રાઠોડ, GTV ન્યૂઝ, સુરત. ટીબી રોગના દર્દીઓ માટે પૌષ્ટિક આહાર કીટ અને ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. સંખેડા તાલુકાના ભાટપુર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તથા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સંખેડા ખાતે તથા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બોડેલી ખાતે ટીબીની સારવારને લઈ રહેલા 160થી વધુ દર્દીઓ માટે પૌષ્ટિક આહાર કીટ તથા ધાબળા અને ઠંડી સામે રક્ષણ આપે તે પ્રકારની ગરમ ટોપીનું શ્રીરંગ સેવા તીર્થ ફાઉન્ડેશન દ્વારા એરફોર્સ ફેમિલી વેલફેર એસોસિએશન દરજીપુરા વડોદરાના સહયોગથી આ કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ભાટપુર ખાતે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રીમતી મલકાબેન પટેલ તથા જિલ્લા ક્ષય અધિકારી ડૉક્ટર ભરતસિંહ ચૌહાણ અને જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર છોટાઉદેપુરના ડૉક્ટર કુલદીપ શર્મા તથા વાલસિંગભાઈ રાઠવા ઉપરાંત ભાટપુર સરપંચ પ્રમોદ તડવી તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર ડૉક્ટર પૂર્વી બોપલિયા, શ્રી રંગ સેવા તીર્થ ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ કનુભાઈ લિંબાચિયા, ઉપપ્રમુખ જગતકુમાર તથા ગિરીશભાઈ ગાંધી, કેજે પટેલ તેમજ આરોગ્યના કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સંખેડા ખાતેના કાર્યક્રમમાં સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર રાજીવ નયન તેમજ તાલુકા ટીબી સુપરવાઇઝર ઓમપ્રકાશ કામોલ તથા દિનેશભાઈ વણકર સહિત ટીબીની સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બોડેલી ખાતે પણ ધાબળા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર ફીના વકર પણ ઉપસ્થિત રહી શ્રીરંગ સેવા તીર્થ ફાઉન્ડેશનની આ સરાહનીય કામગીરીને બિરદાવી હતી તેમજ ટીબીના દર્દીઓને જરૂરી સલાહ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. સ્થાનિક ટીબી સુપરવાઇઝર અજયસિંહ સોલંકીએ દર્દીઓને આરોગ્ય શિક્ષણ આપ્યું હતું અને કાર્યક્રમના અંતે તમામ ઉપસ્થિતનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રેહાન પટેલ, GTV ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર. ગુજરાત સરકારમાં નવા મંત્રીમંડળમાં મંત્રી પદ મેળવનાર અને સતત બીજી વખત મંત્રી બનનાર મુકેશભાઈ પટેલે સરકારમાં વન અને પર્યાવરણ તથા જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા ખાતાનું મંત્રી પદ મળ્યા બાદ માં અંબાજીના દર્શને આવ્યા હતા. ગુજરાત સરકારમાં નવા મંત્રીમંડળમાં મંત્રીપદ મેળવનાર અને સતત બીજી વખત મંત્રી બનનાર મુકેશભાઈ પટેલ સરકારમાં વન અને પર્યાવરણ તથા જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા ખાતાનું મંત્રીપદ મળ્યા બાદ માં અંબેમાના દર્શને આવ્યા હતા. તેમણે માતાજીની સંધ્યા આરતીમાં ભાગ લીધો હતો અને માતાજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે ભટ્ટજી મહારાજની ગાદી ઉપર જઈ રક્ષા પોટલી બંધાવી આશીર્વાદ લીધા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમારા વિભાગના કામોની જે પણ રજૂઆત આવશે તે કામો અમે ચોક્કસ કરીશું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અંબાજી વિસ્તારમાં કરેલા વિકાસના કામોનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ વિસ્તારમાં ખૂબ જ વિકાસ કર્યો છે અને માં અંબા તેમને સ્વસ્થ અને દીર્ઘાયુ રાખે એવી કામના કરી હતી. આમ તો અવારનવાર મારે વર્ષમાં 4 થી 5 વખત માના દર્શન કરવા માટે આવવાનું થાય છે, પરંતુ આજે સાંજે માતાજીની આરતીની અંદર મને વિશેષ દર્શનનો લાભ મળ્યો. દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે રીતે અંબાજીને એક યાત્રાધામ તરીકે ડેવલપ કરી રહ્યા છે, આપણે જોયું છે કે 51 શક્તિપીઠના દર્શન પણ ગબ્બરની અંદર
આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ આપણે બધાને કળતા કર્યા છે. એ જ રીતે કોટેશ્વર મહાદેવની મંદિરની અંદર પણ આપણે 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન પણ ટૂંક સમયમાં થશે. એ જ રીતે અત્યારે આપણે જોયું છે કે અંબાજીથી પસાર થતી આબુ સુધી જતી રેલવે લાઇનનું પણ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અહીંયા ઉદ્ઘાટન પર કરી ગયા છે. ટૂંક સમયમાં એક જંગલમાંથી આ રેલવે લાઇન પસાર થતી હોય એક અલગ પ્રકારના બધા પ્રવાસીઓને એક વાતાવરણ જોવા મળશે. આ યાત્રાધામ આખું દેશનું પણ વિશ્વનું આ યાત્રાધામ છે અને જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન ડેવલપ કરી રહ્યા છે એ રીતે સમગ્ર અંબાજીની અંદર યાત્રાધામ ડેવલપ કરશે. મારા વિભાગને લગતા તમામ જે બધા કામો એની રજૂઆત બધી આવશે તે પણ અમે આ કામ કરીશું. મા જગદંબાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ દેશના અમારા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી સાહેબને દેશની કામ કરવાની ખૂબ શક્તિ આપે અને એમને આરોગ્ય સ્વાસ્થ્ય બધું સારું રહે અને એમને બધાની સામે લડવાની પણ શક્તિ આપે એવી માતાજીને આજે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અરવિંદ અગ્રવાલ, જીટીવી ન્યૂઝ, અંબાજી. પલસાણા તાલુકાના કરણ ગામેથી એલસીબીની ટીમે તેલ અને સળિયા ચોરીનું મોટું નેટવર્ક પકડ્યું છે. ત્યારે 81,59,220 નો મુદ્દામાલ કબજે કરીને 9 ને ઝડપી પાડ્યા છે. તેમાંથી 2 વોન્ટેડ જણાવાયા છે. ખાદ્ય તેલ કંપનીની ટેન્કરમાંથી ડ્રાઈવર સાથે મળી ટેન્કરનું સીલ ખોલ્યા વિના યેનકેન પ્રકારે ઓઇલ ચોરવાનું તેમજ હાઈવે પર સળિયા લઈ જતા કન્ટેનરમાંથી સળિયાની ચોરી કરી બારોબાર વેચવાના મોટા નેટવર્કને જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યું છે. સુરત જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીએસઆઈ આઈએસ સિસોદિયા તેમજ એએસઆઈ મહેન્દ્રભાઈ શનાભાઈને સંયુક્ત રાહે બાતમી મળી હતી કે પલસાણાના કરણ ગામની સીમમાં જૈન મંદિરની બાજુમાં આવેલ એક ગોડાઉનમાં બલેશ્વરનો પરવેઝ નામનો ઈસમ ટેન્કરમાંથી તેલ કાઢી ડબ્બા ભરવાનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો છે. જે બાતમી આધારે બુધવારે વહેલી સવારે જિલ્લા એલસીબીની એક ટીમે કરણ ગામની સીમમાં નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર અમદાવાદથી મુંબઈ તરફની બાજુએ નાકોડા કોર્પોરેશનની બાજુમાં આવેલ એક ગોડાઉનમાં રેડ કરતા પોલીસ સ્થળ પરથી મોટી માત્રામાં પામોલીન તેલના 15 કિલોના ડબ્બા મળી આવ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી મુખ્ય સૂત્રધાર પરવેઝ ઉર્ફ મુસો બસીર પઠાણ અને પારસમલ જુવારમલ કુમાવતને વોન્ટેડ જાહેર કરી ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. કેટલાક ઈસમો જેમાં પરવેઝ ઉર્ફે મુસો બસીર પઠાણ તથા ચિરાગ ભરવાડ તથા એના સાથે અન્ય સાગરીતો ભેગા મળીને અને પામોલીવ ઓઇલના કન્ટેનરમાંથી પામોલીવ જે ઓઇલ છે તેલ છે એ કાઢી રહ્યા છે. તેમજ લોખંડના સળિયા બી ત્યાં આગળ ગેરકાયદેસર રીતે પડેલા છે જે ચોરીના છે તેવી બાતમી હકીકત મળેલ. જે અનુસંધાને પીએસઆઈ અન્ય માણસો સાથે ભેગા મળી સદરુ જગ્યાઓ પર રેડ કરેલ અને રેડ કરતાં ત્યાં આગળ ચાલુ જે કન્ટેનર હતું એની અંદરથી ઓઇલ જે પામોલી તેલ છે ચોરી કરવાનું નોઝલ અને પાઇપ મારફતેનું જે કૌભાંડ છે એ પકડી પાડેલ અને સળિયા પણ ત્યાંથી પકડી પાડેલ જે ચોરીના હોવાનું જાણવા મળેલ. સદરુ જગ્યાએથી ટોટલ જે પામોલી તેલ ભરેલા છે 375 ડબ્બા રિકવર કરવામાં આવેલ છે. તેમજ 810 બીજા અન્ય ખાલી ડબ્બા જગ્યાઓ પરથી રિકવર કરવામાં આવે છે. ત્યાંથી 2 આ જે ડબ્બાઓને લઈ જવા અને લાવવા માટે જે ગાડીઓનો ઉપયોગ થતો હતો તેવી 2 પિકઅપ ગાડી કબજે કરવામાં આવેલ છે. તેમજ એક ટેમ્પો પણ કબજે કરવામાં આવેલ છે. અને સદરુ જગ્યા ઉપરથી જેટલો બી મુદ્દામાલ કબજે કરેલ છે એ બધો પલસાણા પોલીસ ખાતે હાલ સોંપવામાં આવેલ છે. પલસાણા પોલીસ ખાતે 379, 381 ને 120 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને જેની તપાસ હાલ કડોદરા પીઆઈ ચલાવી રહ્યા છે. નિલેશ ઢીલા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડીસીપી, એસીપી અને પીઆઈ સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા પાંડેસરાના સિદ્ધાર્થનગર, ભેસ્તાણ સહિતના વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરાઈ છે. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડીસીપી, એસીપી, પીઆઈ સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા પાંડેસરાના સિદ્ધાર્થનગર, ભેસ્તાન સહિતના વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરી હતી. કાર્યવાહીમાં પોલીસે રેમ્બો, છરા, ચપ્પુ સહિતના હથિયારો જપ્ત કરી 120 ઈસમોની ધરપકડ કરી છે. સાથે જ નંબર પ્લેટ વગરના 110 વાહનો જપ્ત કર્યા હતા.
ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા 67 લોકો, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવાની શક્ય ધરાવતા 53 મળી આમ કુલ 120 ઇસમો પર કાર્યવાહી કરી ધરપકડ કરી હતી. સાથે કોમ્બિંગ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશના 2 અપહરણના આરોપીઓની ધરપકડ કરી યુપી પોલીસના હવાલે કર્યા હતા. પાંડેસરામાં ચોરીના ગુનામાં વોન્ટેડ એક આરોપી સહિત તડીપારનો ભંગ કરનાર એક ઇસમની પણ ધરપકડ કરી છે. જોન ફોર્સ શ્રી સાગર બાગમાર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં ગઈકાલે પાંડેસરા પોલીસ વિસ્તારમાં વડોદ, સિદ્ધાર્થનગર તેમજ ભેસ્તાન વિસ્તારમાં આવાસ અને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ. જે કોમ્બિંગમાં કુલ 122 બાઇક, જેમાં 110 ફેન્સી નંબર પ્લેટ અને 207 મુજબ કામગીરી કરેલી છે અને 10 વાહન બિનવારસી મળેલા છે. આ ઉપરાંત 135ના કેસો છરી ચપ્પા સાથેના જે 21 કેસ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત પ્રોહિબિશનના 5 કેસ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 142 એટલે કે તડીપાર ભંગનો કેસ કરવામાં આવેલ છે. એ સિવાય કોમ્બિંગ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ સ્ટેટના 363ના 2 આરોપીઓ, વોન્ટેડ આરોપીઓ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનને હાથ લાગેલા હતા, જેમાં યુપી પોલીસ અહીંયા આવેલ હતી. જેની વિગત આધારે કોમ્બિંગ દરમિયાન અમે 2 આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે અને એક આરોપી 379-114નો વોન્ટેડ આરોપી હતો મહેફૂઝ કરીને, જે પણ ગઈકાલે સિદ્ધાર્થનગર ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવેલ છે. આમ એકંદરે કોમ્બિંગમાં રૂટીન કામગીરી સાથે સાથે વોન્ટેડ આરોપી અને સઘન ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જેમાં ઝોન 4 સાહેબની ટીમને સારી એવી સફળતા મળે. જેટાર દેસાઈ, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. ભારતની અગ્રણી સ્કિન કેર બ્રાન્ડ કાયાએ સુરતમાં વધુ એક નવા ક્લિનિકના લોન્ચ સાથે ભારતમાં તેની ઉપસ્થિતિને વધારી છે. ભારતની અગ્રણી સ્કિન કેર અને ડર્મેટોલોજી એક્સપર્ટ સુરતમાં બીજી ક્લિનિકનું લોન્ચ કર્યું છે. ભારતની અગ્રણી સ્કિન કેર બ્રાન્ડ કાયા સુરતમાં વેસુમાં નવા ક્લિનિક સાથે તેની ઓફલાઈન ઉપસ્થિતિને વિસ્તારી રહી છે. શહેરમાં કાયાનું આ બીજું ક્લિનિક છે, જે પહેલા વર્ષ 2005માં તેનું પ્રથમ ક્લિનિક ઘોડદોર રોડ ઉપર લોન્ચ કરાયું હતું. કાયા નજીકના ભવિષ્યમાં આક્રમક વિસ્તરણની યોજના ધરાવે છે અને મજબૂત સંભાવનાઓ ધરાવતા શહેર તરીકે સુરતની ઓળખ કરાઈ છે. વૈશ્વિક બ્યુટી ટ્રેન્ડ્સના મહત્વાકાંક્ષી દ્રષ્ટિકોણ સાથે વિકસિત અને પ્રવાસ કરતા વ્યવસાયિક સમુદાયને જોતા કાયાનું આગળ જતા સુરત ઉપર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેશે. નવા લોન્ચ અંગે વાત કરતા કાયાના સીઈઓ રાજીવ નાયરે જણાવ્યું હતું કે કાયા તેના સમયમાં હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે અને ભારતમાં બ્યુટી અને હેલ્ધી સ્કિન માટે લગભગ 2 દાયકાથી નવા ધોરણો સ્થાપિત કરતું આવ્યું છે. અમારી સેવાઓમાં સતત સુધારો અને નવીનતા સાથે અમારા ગ્રાહકો કાયાના સિદ્ધાંતોનો અભિન્ન અંગ છે. કાયાની કમ્યુનિટીમાં સતત વધારો થવાની સાથે સાથે અમે ટેસ્ટ, ક્વોલિટી અને સર્વાંગીપણાના તેમના ધોરણોને પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવીએ છીએ. અમારા યુવા ગ્રાહકો માટે તેમને અનુરૂપ પ્રોડક્ટ્સ પસંદ કરવા અમે તેમને સક્ષમ કરવા માગીએ છીએ. નવા ક્લિનિકના લોન્ચ અંગે કાયાના ગ્લોબલ સીઈઓ રાજીવ સૂર્યે જણાવ્યું હતું કે અમે કાયાની પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓ માટે અમારા તમામ માર્કેટ્સમાં ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મેળવ્યો છે. વૈશ્વિક સ્તરે વિશેષ કરીને ભારતમાં અમે બ્યુટી અને વેલનેસ સંબંધિત ઓફરિંગ્સના વપરાશમાં નોંધપાત્ર વધારો અનુભવી રહ્યા છીએ, જ્યાં આ સેવાઓ અને પ્રોડક્ટ્સના વપરાશની માંગમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. અમે મિલેનિયન્સના આધાર સાથે જોડાણ વિકસાવી રહ્યા છીએ કે જેઓ તેમની લાઇફસ્ટાઇલ અને વેલનેસ પ્રેક્ટિસ બાબતે સજાગ છે. हमने ये बिज़नेस चालू किया था स्किन एंड हेयर सर्विसेज को लेके और पहली बार हमने डॉक्टर्स को लेके ये सर्विसेज चालू किए थे. तो हमारे बिज़नेस में अभी 73 क्लिनिक्स हैं और 73 क्लिनिक्स में हमारे पास 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है. सो हाई एंड कंसल्टिंग, जो हाई एंड डॉक्टर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं, उसको उनके साथ हम स्किन एंड हेयर सर्विसेज को कंसल्ट करते हैं. तो बेसिक डिफरेंस काया और बाकी बिजनेसेस में है कि हमारे पास इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पूल ऑफ डॉक्टर्स है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पूल ऑफ मशीनरी है जो डर्मेटोलॉजी में जाता है, और हम हर साल नए नए सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं. बिकॉज ये जो सर्विसेज हमारे हैं इंडिया में ही नहीं है, इंटरनेशनल भी है. तो इंटरनेशनल मार्केट से जो सर्विसेज आते हैं वो इंडिया में भी लॉन्च करते हैं. जैसे हमने ये क्लिनिक में सूरत में पहली बार बॉडी कॉन्टोरिंग सर्विसेज गुजरात में लॉन्च किए हैं, और हम ये सर्विसेज पैन इंडिया करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं, 22 सिटीज़ में करते हैं.
और इसके साथ हमने बताया कि हाइड्रा फेशियल जो वर्ल्ड का नंबर 1 फेशियल ब्रांड है, वो उसका टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल के लिए, एंड वो हम कवर करते हैं स्किन, हेयर एंड बॉडी। एंड ये जो क्लिनिक है हमारा 73rd क्लिनिक है इंडिया में, और इंडिया में हम 20 सिटीज़ में प्रेजेंट हैं, और हमारा ब्रांड इंटरनेशनल भी है, और हम अवेलेबल हैं मिडल ईस्ट में, दुबई में, शारजा, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। इसमें क्या नया है? इस क्लिनिक में हमने 2 न्यू सर्विसेज लॉन्च की हैं। एक बॉडी की सर्विसेज लॉन्च की है, हमारा जो बिज़नेस है उसको कहते हैं कूल स्कल्प्ट, यूएस टेक्नोलॉजी है, मशीन भी यूएस से आई है, एंड वो बॉडी को शेप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है हाइड्रा फेशियल है, और वो स्पेशलाइज्ड फेशियल है, वो भी अमेरिका से यूएस टेक्नोलॉजी से आया, एंड इंडिया में बहुत कम ऐसे फेशियल हैं। सो ये 2 न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है उसके, और बिसाइड्स दिस हमारी जो नॉर्मल हम सर्विसेज देते हैं वो हेयर फ्री में देते हैं, हेयर ग्रोथ में देते हैं, और एक्ने, पिगमेंटेशन, और हमारा प्रोडक्ट रेंज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो प्रोडक्ट रेंज हर चीज़ के लिए है जो हम सर्विस देते हैं। तो स्किन के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, एक्ने के लिए है, हेयर ग्रोथ के लिए है। अरविंद राठौड़, GTV न्यूज़, सूरत। શ્રી રાજેશ્વર આર્ટ્સ કોલેજ ખાતે HIV અંગે માર્ગદર્શન આપીને વિદ્યાર્થીઓને માહિતગાર કર્યા છે। શ્રી રાજેશ્વર આર્ટ્સ કોલેજ ખાતે રેડ રિબન ક્લબ દ્વારા એડ્સ દિન નિમિત્તે HIV કેવી રીતે ફેલાય છે તેની સમજ આપી HIV રોકવાના ઉપાયોથી વિદ્યાર્થીઓને અવગત કર્યા હતા। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં રંગોળી સ્પર્ધા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા યોજાઈ હોય। વિદ્યાર્થીઓ ભાઈ બહેનોએ ઉત્સાહથી ભાગ લેતા પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ અને સર્ટિફિકેટ આપી સન્માનિત કર્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમનું સ્ટેજ સંચાલન પ્રોફેસર નવીનભાઈ મોદીએ અને શાબ્દિક સ્વાગત પ્રોફેસર રાજેશભાઈ જોશીએ તેમજ આભાર વિધિ પ્રોફેસર લાલાભાઈ દરજીએ કરી હતી। આ પ્રસંગે બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ સુપરવાઇઝર ડૉક્ટર વસંતભાઈ લિંબાસિયા, ડૉક્ટર વિષ્ણુભાઈ ગુર્જર, સહયોગ પ્રગતિ મંડળ, લિંક વર્કર સક્રીમના પ્રવીણભાઈ પંડ્યા સહિત સમગ્ર ટીમ તથા આર્ટ્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ વજાભાઈ ચૌધરી સહિત કોલેજ પરિવાર ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો। અરવિંદ આચાર્ય, GTV ન્યૂઝ, થરાદ। રાજ્યના સરહદી અને આદિવાસી વિસ્તાર એવા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખજુરિયા ગામે આદિવાસી પરંપરા મુજબ દર 5 વર્ષે ઉજવાતા જુવારિયા ઈંધનો હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી છે। આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરા એ ભાતીગળ સંસ્કૃતિ અને ભારત વર્ષની એક આગવી ઓળખ છે અને આજે પણ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં વસતા આદિવાસી સમાજના લોકોએ આ ભાતીગળ વર્ષો જૂની પોતાની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જાળવી રાખી છે। ગુજરાતના સરહદી અને આદિવાસી બાહુલ વિસ્તાર એવા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખજુરિયા ગામે આ આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની ઝાંખી જોવા મળી છે। છોટાઉદેપુર તાલુકાના ખજુરિયા ગામે 5 વર્ષે એકવાર 10 દિવસ સુધી ઉજવાતા ગામશાહી જુવારિયા ઈંધની ઉજવણી કરવામાં આવી। આદિવાસી સમાજ એ પ્રકૃતિ પૂજક સમાજ છે અને પ્રકૃતિની રક્ષા કરતા આદિવાસીઓના દેવી દેવતાઓ પણ કંઈક અલગ છે। બાબા પિઠોરા, બાબદેવથી લઈ ઇન્દ્રદેવ, ગોમદેવ, ભેંસો, દેવ ગોદરીઓ દેવ સહિતના તમામ દેવોના સાગના લાકડામાંથી બનાવેલ જૂના પ્રતીકો બદલી નવા દેવોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। સાથે 10 દિવસ પૂર્વે વાવેલા જુવારા અને 7 પાક સાથે 7 ખૂંટનું રોપણ કરી બાધાઓ પરિપૂર્ણ કરવાની આદિવાસી વિધિ વિધાન મુજબ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે। સાથે 10 દિવસ પૂર્વે વાવેલા જુવારા અને 7 પાક સાથે 7 ખૂંટનું રોપણ કરી બાધાઓ પરિપૂર્ણ કરવાની આદિવાસી વિધિ વિધાન મુજબ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે। ગામ સહિત
આસપાસના વિસ્તારના લોકો આદિવાસી પોશાકમાં સજ્જ થઈ ઢોલ નગારા પાવા વગાડતા હાથમાં પોતાના પારંપરિક શસ્ત્રો એવા તીર કામઠા અને ધારિયા પાલિયા લઈ નાચતા કૂદતા આ દેવસ્થાને એકત્રિત થાય છે અને આખી રાત આનંદ ઉલ્લાસ સાથે નાચગાન કરી જુવારિયા ઈંધની ઉજવણી કરે છે. આજે અમારા ગામની અંદર જુવારીઓ ઈંદ ઉજવવામાં આવે છે. જે જુવારિયા ઈંદની અંદર 10 દિવસ સુધી જુવારા રાખવામાં આવે છે. એમાં પહેલા દિવસે વાવીને 10મા દિવસ એને વળાવવામાં આવે છે. એવી રીતે અમે જે આદિવાસી પરંપરા મુજબ જે અમારા બાપ દાતા અને ડાહલા પહેલાં કહેતેલા તેમ અહીંયા જે કરતા આવે છે એવી રીતે અમે પણ કરીએ છીએ અને કરીશું. અને અમારે જે આજે નાસ્તા કૂદતા જે આજુબાજુ એરિયાના 5-6 ગામના લોકો એમ તો 3-4 હજાર જેટલા લોકો આવે છે. અને આ જુવારિયા ઈંદની અંદર સવાર સુધી નાચવામાં આવે છે અને સવાર થઈ દાડું ઉગતા પહેલાં એને વળાવવામાં આવે છે. આજરોજ ખજુરિયા ગામે બાબોદેવ એનો ઈંદ ઉજવવામાં આવે છે. આજુબાજુથી સમગ્ર આદિવાસી સમાજ એકત્રિત થઈને એને હર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે. આદિવાસીઓને એટલી બધી ખુશી હોય છે કે આ અમારો એક બાબોદેવ અને જે પ્રકૃતિ પૂજક અમારો જે સમાજ છે એ હર્ષ ઉલ્લાસ ભેગો થઈને એને સેલિબ્રેટ કરે છે. આજરોજ આજુબાજુના તમામ ગામવાસીઓ હર્ષ ઉલ્લાસ એકતાનો એક પ્રતીક સમાન આજે એક આદિવાસી સમાજને જે પ્રકૃતિ પૂજક છે એને હર્ષ ઉલ્લાસથી સમગ્ર લોકો નાચ ગાન અને આદિવાસી પરંપરા મુજબ આદિવાસીનો પોશાક ધારણ કરીને સમગ્ર એકતાનું પ્રતીક સમાન આજે અમે ખજુરિયા ગામે આજુબાજુના એક બાબાદેવ ઈંદની સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. જય આદિવાસી. રાઠવા નવીનભાઈ આય રાઠવા. અમારા ગામની અંદર જે જુવારિયા ઈંદ કરવામાં આવે છે એ અમે પ્રકૃતિ પૂજક રીતે અમે જાળવી રાખેલી અમારી પ્રકૃતિ પૂજકની પરંપરાથી આ રીત રિવાજો અમારા બાપ દાદાથી કરતા આવે છે ને એના માટેનો અમને અમારે આદિવાસી હિત માટેનો એક અમારા બાબાદેવને પૂજન કરીએ છીએ. અમારે કુળદેવી ધરતી માડીને કરીને પૂજીએ છીએ અને અમારે બાબાદેવનો ઈંદ કરીએ છીએ. એ ઈંદરાજ કહેવાય. એટલે ઈંદરાજમાં અમારે બાબો ઈંદ જુવારી ઈંદ કરીએ એમાં ઈંદ કળમની દાળ રોપવામાં આવે અને એ દાળ રોપવામાં આવે તે 8 દાળો કળમની રોપવામાં આવે. એ ઈંદરાજની રોપવાની આવે અને એક કળાની દાળ રોપવામાં આવે. એ ઘોડિયા ઈંદરાજ કહેવાય. એ માટેને અમે પ્રકૃતિ પૂજકનો રીત રિવાજ પ્રમાણે અમે આને પૂજક પ્રકૃતિની ઉજવણી કરીએ છીએ. મારું નામ રાઠવા નગીનભાઈ બડગાભાઈ. અંદર આજે જે ઈંદ કહી રહ્યા છે, આજે ખજુરિયા ગામની અંદર જે આ લોકો 5 વર્ષની અંદર એક વખત ઉજવે છે. બધા આજુબાજુ ગામના વડીલો અને અમારી સંસ્કૃતિ જાળવવા માટે આ કાર્ય કરી રહ્યા છે. વડીલો બધા મિત્રો જોડે ભેગા થઈને યુવાઓ સાથે મળીને અને પહેલાં છે સમાજની અંદર કરતા હતા, ગયડા લોકો કરતા હતા, બાપ દાદા વર્ષોથી કરતા આવે છે અને અત્યારે સંસ્કૃતિ. રેહાન પટેલ, GTV ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર.